Первый в истории визит вице-президента Соединенных Штатов Америки в Армению закрепил стремительное сближение Еревана с Вашингтоном и отдаление от Москвы. В Ереване Джей Ди Венс поддержал кандидатуру премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих в июне выборах и объявил, что армянская армия получит разведывательные дроны, вместе с ним понимаете, что и ударные дроны, там, понятное дело, которые также поставляются Украине. Вот я как журналист в прошлом, как международный аналитик, говорю, что Джей Венс сказал: вы пойдете по пути Украины. Да здравствует Армения. Поддержим Пашиняна. Мы за Пашиняна, так что, Армения, будьте готовы. Пашинян — это ваше будущее в стремлении к Штатам для того, чтобы ослабить позиции России. Мы с этим справимся. Джей Ди Венс сказал, что мы надеемся на вас. Мы понимаем, что вы древний народ с огромной историей. Мы, делаем ставку на вас. Поддержите Пашиняна в июньских выборах. И у вас будет все в шоколаде. А когда я говорил Армении, что их пичкают оружием, мне что говорили? Вот этот апельсин, или как его тоже хейтил. Кто поддерживает? Где это оружие? О каком оружии ты говоришь? Там туда. Франция поддержала. Есть колоссальное количество ссылок на это. Индия. В общем, пусть болтают, что хотят, но я твердо уверен, что Армения и Франция являются такими вот дочерями или дочерними предприятиями в виде государственных образований для Папы Римского, для Ватикана. И Ватикан их в это дело поддерживает. Цитирую: «Я знаю, что у Пашиняна скоро выборы. Я не буду говорить о них, но если моя поддержка что-то значит, то он точно ей пользуется. Потому что он умеет выстраивать долгосрочное сотрудничество, которое обеспечит устойчивость мира с Азербайджаном». Охренеть можно, заявил Венс на совместной пресс-конференции с армянским премьер-министром в понедельник. На самом деле, Зангезурский коридор еще даст о себе знать. Попомните мои слова. И армяне, и азербайджанцы, и все, кто там находится в этой вот вкупе. Все, кто является в списке предателей, в первую очередь предателей интересов своего народа, я имею в виду, под благовидным видом, что у нас тут все хорошо, а на самом деле купили эту власть, оформили эту власть, прихватизировали, сделали собственностью эти страны, которыми они управляют, и сделали это так лаконично, что люди, которые живут в этих странах, молятся на них и говорят, что это лучшее, что у нас когда-либо было. Скоро вы увидите, насколько это лучшее, что было для вас, аукнется вам каким боком. Ադրբեջանը եւ ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերության մասին հաստատություն են ստորագրել։ Կանոնադրությունն ամրագրում է Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերությունը, տրանսպորտից եւ էներգետիկայից մինչեւ արհեստական բանակարություն, ներդրումներ եւ անվտանգություն։ Հաստատությունը սահմանում է հարաբերությունների խոցումը ինստիտուցիոնալ եւ երկարաժամկետ մակարդակի կոնկրետ իրականացման մեխանիզմներով։ Հայտնում են ադրբեջանական ՍԼՄ-ները։ Հիմնական կետեր։ Երկու երկրների ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում որպես գործընկերության հիմք։ Միջին միջանցքի զարգացում եւ TRIPS նախագծի աջակցություն որպես հիմնական տարածիկ ուղի։ Էներգետիկ համագործակցության եւ Ադրբեջանի դերի ամրապնդում որպես էներգետիկ օգտագործության ոլորտում հուսալի գործընկեր։ Առևտրի եւ ներդրումների աճ, բիզնես միջավայրի բարելավում եւ մասնավոր հատվածի ներգրավվածություն, համագործակցություն արհեստական բանականության եւ թվային տեխնոլոգիաների ոլորտում, ներառյալ տվյալների կենտրոնները եւ թվային ենթակառուցվածքները,
նորարարության և կիբերանվտանգության զարգացում, հետազոտությունների և զարգացման և տեխնոլոգիական ստարտափների աջակցություն, համագործակցություն անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում, ներառյալ ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Աջակցություն Ադրբեջանում մարդասիրական կանազերծմանը տեխնոլոգիաների և ֆինանսավորման միջոցով, աշխատանքային խմբերի ստեղծում և կոնկրետ նախագծերի մեկնարկը, ճանապարհային քարտեզներով, կանոնավոր ռազմավարական երկխոսություն և համաձայնագրերի իրականացման մոնիթորինգ։ Նյութի աղբյուր առաջին PM Բաքվի իշխանական Մինվալ պոլիտիկան հրապարակել է փետրվարի 10-ին Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունների միջև ստորագրված ռազմավարական համագործակցության մասին խարտիայի հիմնական դրույթները։ Լրատվամիջոցն իր կողմից ներկայացրել է, որ այն ընդգրկում է տրանսպորտից և էներգետիկայից մինչև արհեստական բանականություն, ներդրումներ և անվտանգության ոլորտները։ Առանցքային կետերը հետևյալներն են՝ միմյանց ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ճանաչում որպես գործընկերության հիմք։ Այնուհետև ընդգծվում է միջին միջանցքի զարգացումը և որպես առանցքային տրանզիտային երթուղու (TSHIP) նախագիծն կողմերի աջակցությունը։ Այնուհետև ընդգծվում է միջին միջանցքի զարգացումը և որպես առանցքային տրանզիտային երթուղու (TSHIP) նախագիծը կողմերի աջակցությունը։ Հաջորդիվ կողմերը կարևորում են էներգետիկ համագործակցությունը և որպես էներգետիկ անվտանգության բնագավառում հուսալի գործընկերոջ Ադրբեջանի դերի ամրապնդումը, առևտրի և ներդրումների աճը, բիզնես միջավայրի բարելավումը և մասնավոր հատվածի ներգրավումը։ Կողմերը նախատեսում են համագործակցել արհեստական բանականության և թվային տեխնոլոգիաների, ներառյալ դետա կենտրոնները և թվային ենթակառուցվածքները, նորարարությունների և կիբերանվտանգության և տեխնոլոգիական սթարթափների, ինչպես նաև անվտանգության, պաշտպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտներում։ ԱՄՆ-ն խոստանում է տեխնոլոգիաների և ֆինանսավորման միջոցով աջակցել հումանիտար ականազերծմանը։ Կողմերը նաև պայմանավորվում են ստեղծել աշխատանքային խմբեր, մշակել ծրագրեր և դրանց իրականացման ճանապարհային քարտեզներ, նաև պարբերաբար անցկացնել ռազմավարական երկխոսություն և հսկել պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Այս տեղեկության միակ ինտրիգը, որ սակայն չափազանց կարևորություն ունի TSHIP նախագիծն ԱՄՆ-ի հետ Ադրբեջանի աջակցությունը, այս տեղեկատվության միակ ինտրիգը, որ սակայն չափազանց կարևորություն ունի TSHIP նախագիծն ԱՄՆ-ի հետ Ադրբեջանի աջակցությունը, խարտիայում արձանագրելն է։ Խոսքը քաղաքական, թե այլ կարգի բնույթի աջակցության մասին է։ ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսի հետ բանակցություններից հետո Վիլյամ Ալիևը Թրամփի ուղին գնահատել է որպես տարածաշրջանի այլ երկրների, մասնակցությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքով Ասիային Եվրոպային կապող բարձր հուսալիության տրանսպորտային խոշոր միջանցք։ Խոսքը Թուրքիայի մասին է,